আহ, তো আজকে আমরা একটা শিডিউলিং অ্যালগরিদম নিয়ে আলোচনা করব। সেটার নাম হচ্ছে ডিস্ক শিডিউলিং অ্যালগরিদম। ডিস্ক শিডিউলিং অ্যালগরিদম it basically tells us that how you when you access some data from your hard disk, how that disk head moves, because hard disk এর মধ্যে ডিস্ক হেড থাকে, যে হেডটা মুভ করে। তোরা যদি হার্ড ডিস্কটা দেখিস, so that hard disk is basically composed of more than one disk। যেমন আমাদের আগে সিডি ডিভিডি হতো, সেরকমই মোর দ্যান ওয়ান ডিস্ক, বাট সেই ডিস্কের স্ট্রেংথ অনেক বেশি, মানে অবভিয়াসলি বুঝতেই পারছি স্টোরেজ ক্যাপাসিটি অনেক বেশি, কিন্তু মোর দ্যান ওয়ান ডিস্কস আর দেয়ার। নাও টু রিড ডেটা we need some disk head and all that things. Some technologies are there, and that disk head moves from one portion of hard disk to another portion to access data, to write, to read, or whatever you say, whatever operation we are performing on it. So এই যে disk movement, এই যে হার্ড ডিস্কের যে হেড মুভমেন্ট, এই হেড মুভমেন্টের উপর যেটা ডিপেন্ড করে সেটা হলো হাউ ফাস্টার ইউর সিস্টেম উইল রেসপন্স। বিকজ অবভিয়াসলি যদি কম ডিস্ক মুভ করতে, হেড মুভ করতে হয়, ভেবে দেখ একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় যদি ওকে কম মুভ করতে হয়, সো সিস্টেমস এফিসিয়েন্সি উইল বি ইনক্রিজড। সো ন্যাচারালি আমাদের সবসময় টার্গেট থাকবে টু রিডিউস দিস মুভমেন্ট টাইম। ওকে, এটাকেই আমরা আজকে একটু টেকনিক্যালি দেখবো। এটারই টেকনিক্যাল নাম হচ্ছে ডিস্ক শিডিউলিং অ্যালগরিদম। সো the disk scheduling algorithm, you see, it is done by operating system to schedule IO requests arriving for the disk. IO request means input output. That means if you want to read some data from hard disk, or if you want to put some data into the hard disk, so that is IO, you know. So disk scheduling, it is also known as IO scheduling. That's why sometimes also it is known as IO scheduling. We বলতেই পারি যেটা IO scheduling, অনেক ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যেটা IO scheduling. Now disk scheduling is important as because আমাদের কাছে multiple IO requests are coming by different processes, and only one IO request can be served at a time by disk controller. So thus IO request need to wait in the waiting queue. এবার more than one IO request এসে গেলে কি হবে, ওয়েটিং কিউতে যেমন কিউ হয়, জব কিউ হয়, সেরকম IO রিকোয়েস্টের জন্য ওয়েটিং কিউতে তাকে ওয়েট করতে হবে এবং সেখানে শিডিউল করতে হবে যে পরপর কোন জবটা কখন হবে, মানে পরপর কোন আইওটা কখন পারফর্ম হবে। So two or more requests may be far from each other, so can result in greater disk and arm movement, obviously. Okay, so hard drives are one of the slowest parts actually. কেন আমরা সিস্টেমে RAM ইউজ করি, because hard drives are the slowest part. হার্ড ড্রাইভ তত স্পিডে অ্যাক্সেস করতে পারে না, হার্ড ড্রাইভ অত স্পিডে ডিভাইস নয়। সো অবভিয়াসলি তার জন্য আমরা সিস্টেমে RAM এন্ড ওইগুলোকে নিয়ে আসি, আরো কিছু কারণ আছে তার সঙ্গে, যাই হোক। তো হার্ড ড্রাইভস আর ওয়ান অফ দি স্লোয়েস্ট পার্টস অফ দি কম্পিউটার সিস্টেম and thus need to be accessed in an efficient manner. So this accessing capability of the hard drive to make it efficient, that is our ultimate goal in by the disk scheduling algorithms. There are several disk scheduling algorithms, we will come to that, but before that we need to have some idea of some technical terms like seek time. One of the term is seek time, SEEK, seek time. Some short questions has come at different point of time in your exam, what is seek time and all that. So seek time is the time taken to locate the disk arm to a specified track where the data is to be read or write. That means what? Actually your hard disk, the disk is segregated into different tracks. আগেকার দিনে যদি কারোর বাড়িতে বহু আগেকার দিনে, তোদের ক্ষেত্রে থাকার কথা নয়, বাট বহু আগেকার দিনে যদি রেকর্ড প্লেয়ার থাকে, রেকর্ড বলে একটা জিনিস হতো, একটা রেকর্ডার বলতো, সেই রেকর্ড যদি থাকে সেখানে দেখবি যে ওই ট্র্যাক থাকতো, পরপর ট্র্যাক থাকতো। সেই ট্র্যাক মানে এমনিও তোরা বুঝিস, ট্র্যাক মানে যে যখন আমরা মাঠের মধ্যে দৌড়ই, যে ট্র্যাক একটা লাইন ধরে যে দৌড়ানো একটা পার্টিকুলার, তো ডিস্কের মধ্যেও সেরকম ট্র্যাক থাকে যার মধ্যে ডেটা থাকে বিভিন্ন জায়গায়। তো একটা আর্ম থাকে, ডিস্ক আর্ম। হ্যাঁ, কেউ কিছু বলছিস? হ্যাঁ স্যার, বলছি ওই কালো কালো সিডি টাইপের মতো দেখতে, বড় বড় একটা পিন লাগিয়ে দিত, তারপর যেটা ঘুরতো। এক্স্যাক্টলি তাই, দ্যাট ইজ হ্যাঁ। তো ওইখানে যেমন ট্র্যাক থাকে, সিডির মধ্যেও এরকম ট্র্যাক থাকে, মানে হার্ড ডিস্কের মধ্যে।
সেই ট্র্যাকের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ডেটাগুলো স্টোর থাকে। এবার একটা ডিস্ক আর্ম থাকে, সেই ডিস্ক আর্ম ওইটা ওই যে জায়গায় তোর ডেটাটা আছে সেই জায়গায় তাকে যেতে হবে ঘুরে ঘুরে ডিস্ক আর্মটাকে, তোর হার্ড ডিস্কটাও ঘুরবে, ডিস্ক আর্মটাও যাবে সেই জায়গায় টু রিড অর রাইট ডেটা। সো দ্য ডিস্ক শিডিউলিং অ্যালগরিদম দ্যাট গিভস মিনিমাম অ্যাভারেজ সিক টাইম ইজ বেটার, মানে ওই যে ডিস্ক আর্মটা ওই স্পেসিফাইড জায়গায় যেখানে তো ডেটাটা আছে সেখানে যে যাচ্ছে এই মুভমেন্টটা হচ্ছে, এই টাইমটাকে আমরা বলছি সিক টাইম। ওকে, সিক টাইম ইজ দ্য টাইম টেকেন টু লোকেট দি ডিস্ক আর্ম to a specified track where the data is to be read or write. So that particular time is known as seek time. Okay, so this is one term. Another term is rotational latency. Now this is also very important. Rotational latency মানে it is the time taken by the desired sector, ওই যে সেক্টরটা যেখানে আমরা গেছি, ওই sector of the disk to rotate into a position so that it can access the read write head. Actually কি হয়, read write এর একটা হেড থাকে, বলতে পারি যে একটা সেন্সর, যেটা ওই ডিস্ক আর্মের সঙ্গে থাকে। রোটেশনাল ল্যাটেন্সি মানে হচ্ছে ওই ডিস্কটা মুভ করলো, দ্য ডিস্ক ইজ মুভিং, মুভ করে যে পয়েন্টে ডেটাটা আছে ওই পয়েন্টে যখন গিয়ে ডিস্ক মানে তোর ওই পয়েন্টটা যখন রিড রাইট হেডের কাছে যাচ্ছে, এই যে টাইমটা, এই টাইমটাকে ওই ঘোরার যে টাইমটা, এই টাইমটাকে বলা হচ্ছে রোটেশনাল ল্যাটেন্সি। So rotational latency is the time taken by the desired sector of disk to rotate into a position so that it can be accessed by read-write heads. So obviously, again, you can understand that the disk scheduling algorithm that gives minimum rotational latency, it will be better. Minimum average seek time, it will be better. Minimum rotational latency, it will be better. Okay. Next is transfer time. What is transfer time? Transfer time is the time to transfer the data. Data ta tomar disk theke রিড রাইট হেডে ট্রান্সফার হচ্ছে, অথবা উল্টোটা রিড রাইট হেড থেকে ডিস্কে ট্রান্সফার হচ্ছে, দুটোই হতে পারে। তুমি যখন রিড করছো কোনো ডেটা তখন সেটা যেমন ডিস্ক থেকে রিড রাইট হেডে ট্রান্সফার হবে, আবার যখন তুমি কিছু রাইট করছো তখন সেটা রিড রাইট হেড থেকে ডিস্কে ট্রান্সফার হবে। সো দুটোই হতে পারে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দি রোটেশনাল ল্যাটেন্সি এবং তারপরে ট্রান্সফার টাইম যেটা বললাম। নেক্সট ইজ ডিস্ক অ্যাক্সেস টাইম। নাও ডিস্ক অ্যাক্সেস টাইম, দ্য ফর্মুলা ইজ দিস, ইউ সি দ্য ফর্মুলা ইজ দিস. So rotational disk access time is this. Disk access time is seek time plus rotational latency plus transfer time. So total যে টাইমটা seek time আমরা যেটা দেখলাম, seek time মানে আমরা বললাম যে time taken to locate the disk arm to a specified track, ওইটা অবধি যেতে যেটা টাইম লাগলো seek time. Rotational latency মানে ওইটা ঘুরে টাইমটা ওই ট্র্যাকটা মানে পার্টিকুলার যে লোকেশনটা সেটা ঘুরে রিড রাইট হেডের কাছে আসলো সেইটা, দেন ডেটা ট্রান্সফার হলো, ট্রান্সফার টাইম, এই টোটালটা হচ্ছে ডিস্ক অ্যাক্সেস টাইম। সো দ্যাট ইজ শোন ওভার হিয়ার। তো আমরা যদি বলি হোয়াট ইজ ডিস্ক রেসপন্স টাইম, আমরা যেমন সিপিইউ শিডিউলিং এর রেসপন্স টাইম করেছিলাম, এখানেও যদি আমরা ডিস্ক রেসপন্স টাইম বলি, সো ডিস্ক রেসপন্স টাইম উইল বি, প্রথমত হচ্ছে ডিস্কের যে ওই আইও রিকোয়েস্ট গুলো সেগুলো ওই কিউইং করা হলো, বলেছিলাম যে ফার্স্টে কিউতে থাকবে, বিকজ একাধিক, ইফ মোর দ্যান ওয়ান আইও রিকোয়েস্ট কামস, সো ইট মাস্ট হ্যাভ টু বি কিউড। ওকে, সো সেই যে কিউইং ডিলেটা মানে কিউতে কতক্ষণ থাকছে সেইটা, তার সঙ্গে সিক টাইম, তার সঙ্গে রোটেশনাল ল্যাটেন্সি, তার সঙ্গে ট্রান্সফার টাইম, টোটালটা হচ্ছে ডিস্ক রেসপন্স টাইম। So it is shown clearly in the picture. There is a difference between disk access time and disk response time. Two are not similar thing. Disk access time is all the time taken minus the disk queuing time. Disk queuing ডিলেটাকে কিন্তু আমি disk access time এর মধ্যে রাখছি না, বাট ডিস্ক রেসপন্স টাইমের মধ্যে ডিস্ক কিউইং ডিলেটাও আসছে, অ্যারো দিয়ে বোঝানো হয়েছে ভেরি ক্লিয়ারলি। I think you can understand it, the difference. So that is basically various technical terms what we use generally in disk scheduling algorithms. Okay, so that is the thing. Well, next we are coming to the disk scheduling algorithm. So what are the disk scheduling algorithms? The first disk scheduling algorithm is, you see, it is known as first come first serve, FCFS disk scheduling algorithm. Now remember please, this FCFS disk scheduling algorithm is not similar to CPU scheduling algorithm FCFS thing. মানে দুটোকে আবার গুলিয়ে ফেলিস না, ওইটা CPU scheduling algorithm, এটা disk scheduling algorithm, টেকনোলজিটা সেম, মানে টেকনোলজি মানে প্রসেসটা সেম। FCFS, এটাও FCFS, ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ। নাও বাট এটা হোয়াট, লেট আস সি দ্যাট।
একটা এক্সাম্পল আমরা দেখি। এখানে পরিষ্কার এরকম টাইপের আসবে কোশ্চেন যদি আসে এখান থেকে, যে সাপোজ দি অর্ডার অফ রিকোয়েস্ট ইজ দিস 82 170 43 140 24 16 190, this is nothing but the position on the hard disk. You can assume it as the track number of your hard disk. And another information will be provided to you, and that is the current position of the read write head. Now the current position of the read write head is 50. That means currently তোমার যে read write head সেটা ডিস্কের 50 নাম্বার ট্র্যাকে located. Okay, now what you have to, how your IO request will be performed, it will be performed in FCFS manner. In this case FCFS manner, that means first 82 will be performed. You see the arrow, by the arrow it has been shown first 82 has been performed, সেই জন্য অ্যারোটা প্রথমে 82 কাছে এসেছে, then 170 will be performed, then 43 will be performed, then 140 will be performed, then it will come to 24, then it will come to 16. You see it has come to 16, and finally it will come to 190. Finally it will come to 190. So in this way your disk head is moving. In this way your disk head is moving. Okay, your disk arm rather is moving actually. disk armটা এইভাবে এই সেক্টর গুলো পরপর FCFS জন্য আছে, যেহেতু এইভাবে মুভ করছে, এই একটা লোকেশন থেকে এটা রিড বা রাইট করছে দিয়ে পরের লোকেশনে যাচ্ছে, তো এইভাবে মুভ করছে। নাও হিয়ার our job is to find out the total transfer, I mean total movement of your disk arm. টোটাল মুভমেন্ট কতটা হচ্ছে সেইটা আমাকে বার করতে হবে। তো আমার ছিল 50-এ, ফার্স্টে ছিল 50, ইফ ইউ রিমেম্বার, এখানে ছবিতেও বোঝা যাচ্ছে ফার্স্টে ছিল 50-এ, সেজন্য 50 থেকে আমরা স্টার্ট করেছিলাম। 50 থেকে কত অবধি এলো, 82-তে গেল, তাহলে কতটা মুভমেন্ট হলো, 82 মাইনাস 50 করবো আমরা। তারপরে সেখান থেকে কোথায় গেল, 170-এ, তাহলে 170 মাইনাস 82 করবো আমরা। তারপরে আমরা সেখান থেকে কোথায় গেলাম, 43-এ, তাহলে 43 170 মাইনাস 43 করবো আমরা। দেন সেখান থেকে এলাম 140-এ প্রবাবলি, তো 140 মাইনাস 43 কতটা মুভমেন্ট হলো বার করবো। দেন সেখান থেকে আমরা এলাম এগেন আমরা এলাম কত, এটা 24 না কত ছিল যেন, সেই 24 ইয়েস 24, তাহলে ওই 140 মাইনাস 24 করবো, তারপরে 24 মাইনাস 16, এবং ফাইনালি আমরা লাস্ট ছিল 190, সো 190 মাইনাস 16। এই যে টোটাল মুভমেন্টটা, ইউ সি হিয়ার ইট ইজ দি information, here it is the calculation has been shown, 82 minus 50 at first, then this, then that and this. So all total seek time will be 642. That is what we're trying to find out, 642. So total seek time will be 642. So basically here by this algorithm we will try to find out, এখানে এরকম আরো অ্যালগরিদম আছে, আমরা দেখবো গ্র্যাজুয়ালি আজকে আরো এরকম অ্যালগরিদম আছে। তো এই অ্যালগরিদম গুলো দিয়ে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে কোন অ্যালগরিদমটা সবথেকে কম ডিস্ক মুভ করায়, কোন অ্যালগরিদমটা ইউজ করলে সবথেকে, যেমন আমরা সিপিইউ শিডিউলিং এর ক্ষেত্রে দেখেছিলাম, হোয়াট ওয়াজ দি মোস্ট অপটিমাম সিপিইউ শিডিউলিং অ্যালগরিদম, কে বলতে পারবে, মনে আছে কিনা? SJF. So here also maybe some algorithm we will found that is most optimum. Okay, so very good, SJF মনে আছে, thank you. So thing is like that. So the total seek time will be 642 in this case. নাও অ্যাডভান্টেজ, প্রত্যেকটা অ্যালগরিদমের কিছু অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকে, এটারও আছে। যেমন অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এভরি রিকোয়েস্ট গেটস আ ফেয়ার চান্স, প্রত্যেকটা রিকোয়েস্টকেই আমরা প্রসেস করছি পর করে, কারোর বলার কিছু নেই যে আমি আগে প্রেফারেন্স পাচ্ছি, এরকম কিছু নেই, পরপর তুমি যেভাবে এসছো সেভাবে প্রেফারেন্স পাচ্ছ, সেভাবে তুমি যাচ্ছ। এবং কোনো ওয়েটিং টাইম, কোনো ইনডেফিনিট ওয়েটিং টাইম নেই, সবাই পাচ্ছে, ইনডেফিনিট পোস্টপোনমেন্ট সেই ব্যাপারটা নেই, এটা হলো অ্যাডভান্টেজ। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি, সিক টাইমকে অপটিমাইজ করার কোনো জায়গা নেই আমার, পরপর যেরকম আসছে সেরকম। আমি যদি অপটিমাইজ করতাম তাহলে আমি চেষ্টা করতাম যে কোথায় কম ডিস্ক মুভমেন্ট হবে, সেরকম কোনো আমি কিন্তু করছি না। মানে আমি যদি অপটিমাইজ করার চেষ্টা করি আর আমার যদি ফার্স্ট থাকে 50-এ, আমি এবার দেখবো যে আমার যে লোকেশন গুলো দেওয়া আছে সেই লোকেশন গুলোর মধ্যে কোন লোকেশনটায় ফার্স্টে গেলে সব থেকে কম মুভ করতে হবে, দ্যাট ইজ অপটিমাইজেশন। যেমন এক্ষেত্রে আমি জাস্ট একটু রাফলি বলছি, এক্ষেত্রে হয়তো 50 থেকে 24-এ গেলে সবচেয়ে কম মুভমেন্ট করতে হবে। সো আমার উচিত ছিল প্রথমে 50 থেকে 24-এ যাওয়া, তারপরে 24 থেকে আমাকে দেখতে হতো সবচেয়ে কম মুভমেন্ট কোথায় হচ্ছে, 16-তে যাওয়া, এরকম ভাবে আমি কিছুটা অপটিমাইজ করতে পারতাম, বাট সেটা এখানে করা হয় না, এই টেকনোলজিতে সেটা করা হয় না। এটা প্লেন এন্ড সিম্পল FCFS, যেভাবে তোমার আইও রিকোয়েস্ট গুলো এসছে সেভাবে তোমাকে প্রসেস করা হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি FCFS অ্যালগরিদম, ভেরি সিম্পল টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে,
next algorithm is SSTF. SSTF, that is basically shortest seek time first. Now এটাই বেসিক্যালি যেটা আমি বললাম, আমরা যেভাবে অপটিমাইজ করতে পারি এখানে সেভাবে অপটিমাইজ করা হয় যে রিকোয়েস্ট হ্যাভিং শর্টেস্ট সিক টাইম আর এক্সিকিউটেড ফার্স্ট। যে সিক টাইমটা শর্টেস্ট মানে যেখানে সবচেয়ে কম মুভ করতে হবে সেইটাকে ফার্স্টে এক্সিকিউট করা হয়। সো দ্য সিক টাইম অফ এভরি রিকোয়েস্ট ইজ ক্যালকুলেটেড in advance in the queue, and then they are scheduled according to their calculated seek time. Okay, তো এটা ঘটনা যে এখানে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে সিক টাইম অফ এভরি রিকোয়েস্ট ইজ ক্যালকুলেটেড ইন দ্য অ্যাডভান্স। আমরা আগে থেকে ক্যালকুলেট করে নিচ্ছি, আমরা দেখে নিচ্ছি যে এই আমার ডিস্ক, এই আমার ডিস্ক শিডিউলিং, এই আমার ডিস্ক হেড গুলো মানে তোমার পজিশনস গুলো আছে। তো এই পজিশন গুলোর মধ্যে কোনটায় ফার্স্টে গেলে আমার সবথেকে কম মুভমেন্ট হবে, তারপরে কোনটায় গেলে কম মুভমেন্ট হবে, তারপরে কোনটায় গেলে কম মুভমেন্ট হবে। সো উই আর ডুইং ইট অ্যাডভান্স। এই ক্যালকুলেশনটা উই আর ডুইং ইট অ্যাডভান্স বিফোর পারফরম্যান্স অফ দি অ্যাকচুয়াল মুভমেন্ট। উই আর ডুইং ইট অ্যাডভান্স, উই আর ক্যালকুলেটিং ইট অ্যাডভান্স। We means our operating system. If our operating system follows this approach, then our operating system will do that. It is everything is done by the operating system. So there is a program written for that particular purpose. Okay, like we have seen that scheduler dispatch. Scheduler dispatch. It was a program which was controlling the movement of the when a process is in queue and it is going to the running state. That means it is allocated to the CPU. So scheduler dispatch was doing that. So here also to done this thing, to accomplish this particular algorithm, if our operating system follows SSTF or follows FCFS, or if it follow any other algorithm, whatever it is, there must be a program under this. Okay, so the seek time of every request is calculated in advance, as I told you. So let us see what is happening over here. Let us see. So the order is same. আমরা ঠিক আগেরটা যেভাবে করেছিলাম, আগেরটা যে আমাদের যে ছিল পজিশনস গুলো ছিল, এখানেও সেই একই পজিশনস গুলোই আছে এবং রিড রাইট হেডটাও সেই একই জায়গায় আছে, ধরে নিয়েই আমরা এগোবো। সেটা হচ্ছে 50। তো অবভিয়াসলি 50 থেকে এখানেও দেখছে যে 50 থেকে ফার্স্টে যেহেতু 43 আছে, আমি 43টা তখন মিস করলাম। 50 থেকে যদি 43 আছে তাহলে 50 থেকে 43 মানে 3, তাহলে 3 এর থেকে কম সিক টাইম নেই এখানে। তো 50 থেকে 43-এ গেল, দেন 43 থেকে 24-এ গেল, মানে যেখানে সব থেকে কম মুভমেন্ট হচ্ছে 24-এ গেল, 24 থেকে 16-এ গেল। এবার 16 থেকে কোথায় গেল? 16 থেকে ও দেখলো যে 82-তে গেল। 82 থেকে কোথায় গেল? 82 থেকে 140-এ গেল। 140 থেকে কোথায় গেল? 170-এ গেল। 170 থেকে কোথায় গেল? 190-এ গেল। So this is the way it is moving. This is the way it is moving. So this is the thing. In this way it is moving. So in that way, what we will find out, let us see the total seek time. You see the total seek time has reduced, drastically reduced, and that is our actual aim, to reduce the total seek time, because if we can reduce the total seek time, then only we can increase the accessing speed from the hard disk, so our system will respond better. So if you see the differences and if you add it, so it will get 208. In previous case FCFS, the same thing we are getting. It was hugely it was huge, that is 642. So 642 has been reduced to 208. Okay, 642 has been reduced to 208. Okay, 1 minute. So that is the thing. 608 ছিল, সেটা হয়ে গেল 208 something. So 642 ছিল, সরি 642টা হয়ে গেল 208. তো অবভিয়াসলি এটা অনেক বেশি অপটিমাইজড। এটা গেল SSTF। নেক্সট there is another algorithm. আচ্ছা, এই SSTF এর অ্যাডভান্টেজ, তাহলে অ্যাডভান্টেজ কি পাচ্ছি আমরা? অবভিয়াসলি অ্যাভারেজ রেসপন্স টাইম ডিক্রিজ করছে, থ্রুপুট ইনক্রিজ করছে। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? ওভারহেড টু ক্যালকুলেট সিক টাইম ইন অ্যাডভান্স, আমাকে আগে থেকে ক্যালকুলেট করে নিতে হচ্ছে সিক টাইমটা। সো দ্যাট মে বি অ্যান ওভারহেড। মেবি এটার জন্য আমাকে এক্সট্রা রিসোর্স ইউজ করতে হচ্ছে সিস্টেমের, সো সেটা একটা ওভারহেড হতে পারে। এবং আরেকটা হতে পারে এরকম যে ক্যান কজ স্টারভেশন ফর আ রিকোয়েস্ট ইফ ইট হ্যাজ হায়ার সিক টাইম অ্যাজ কম্পেয়ার টু ইনকামিং রিকোয়েস্ট। মানে এরকম যদি হয় কোনো একটা সিক টাইম খুব বেশি, হয়তো 100 বা 150 বা 200 বা 500 মুভ করতে হবে, বাকিগুলো সব 1 2 4 5 10 15 20 100 100-র মধ্যে। তো অবভিয়াসলি যেটা সব থেকে বেশি
সেটা হয়তো খুব ইম্পর্টেন্ট ডেটা সেখানে আছে, সেটাকে অ্যাক্সেস করতে হবে, সেইটা হয়তো অনেক, সেই চান্সটা অনেক পরে আসবে, তার চান্সটা অনেক পরে আসবে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি কাইন্ড অফ স্টারভেশন। ওকে, আমরা স্টারভেশন মানে জানি, স্টারভেশন মানে হচ্ছে একটা প্রসেস যখন কোনো কারণে, যে কোনো কারণে যদি সিপিইউ না পায়, বারবার যদি সিপিইউটা কোনো কারণে সে না পেতে থাকে, সো দ্যাটস বেসিক্যালি স্টারভেশন। আই থিংক ইউ নো। সো সেই স্টারভেশন এখানেও হতে পারে কোনো কারণে, সেই পার্টিকুলার ডিস্ক শিডিউলিংটা, সেই পার্টিকুলার ডিস্ক মুভমেন্টটা যেহেতু হচ্ছে না, বিকজ অনেক বড়, অনেক 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 মুভ, অনেক গ্যাপটা অনেক বেশি, তো ওইদিকে সিস্টেম যাচ্ছে না, বিকজ সিস্টেম এসএসটিএফ ফলো করছে। ইফ এসএসটিএফ ফলো করে তাহলে কমগুলোকে আগে করবে, বেশিটা ভাবছে পরে যাবে, যাবে অবশ্যই, অনেক পরে যাবে। সো সেই একটা 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 টেম্পোরারি স্টারভেশন ক্রিয়েট হতে পারে। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। বা এরকম হতে পারে যে একটা বড় ঢুকে গেছে, বড় 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 গ্যাপের একটা জিনিস আছে, কিন্তু ছোট তারপরে যা আসছে ছোট, পরপর ছোটগুলোই আসছে, ছোটগুলো যেহেতু আসছে ছোটগুলোই সার্ভ হতে থাকছে। সো বড়টাই যা যাচ্ছে না, বা যাওয়ার স্কোপ পাচ্ছে না সিস্টেম। সো ইন দ্যাট কেস স্টারভেশন ক্যান হ্যাপেন। সো দিস ইজ দ্য থিং। সো নেক্সট আমাদের যে অ্যালগরিদমটা, সেটার নাম হচ্ছে স্ক্যান অ্যালগরিদম। নাও ইন স্ক্যান অ্যালগরিদম you see the disk arm moves into a particular direction actually. এখানে disk arm একটা particular direction এ move করে, মানে either increasing or decreasing, এরকম kind of thing. What I want to say is that either increasing 10 15 20 25 40 100 105 205 305 like that. So it is moving in a particular direction, or নিচের দিকে আসছে। So and service the request coming in its path, and after reaching the end of the disk, এবং এভাবে করতে করতে যখন ডিস্কের এন্ডে গেল, ডিস্কের তো একটা এন্ড ট্র্যাক আছে, তো এন্ড ট্র্যাক যখন গেল, it reverse its direction and again services the request arriving in its path. তাহলে কি হলো, প্রথমে একদিকে গেল, ধরা যাক প্রথমে ছোট থেকে বড়র দিকে গেল, গিয়ে আলটিমেটলি লাস্টে রিচ করলো, এবার লাস্টের থেকে আবার যখন আসছে আবার ওদিক থেকে ছোটর দিকে আসছে। Okay, so that is basically the technique behind scan algorithm. So this algorithm works as an elevator. আমরা এটাকে বলি elevator algorithm. কোশ্চেন আসতে পারে, শর্ট কোশ্চেনটা বিশেষ করে আসতে পারে, মাইন্ড ইট, যে what is known as elevator algorithm. So this scan algorithm is known as elevator algorithm as because এলিভেটরের মতন, এটা এলিভেটর মানে সিঁড়ির মতন আর কি, মানে এটা বাড়ছে, বা এলিভেটর যাই বলো, এলিভেটর কি করছে, এটা বাড়ছে আস্তে আস্তে, আবার আস্তে আস্তে কমছে। এলিভেটর দিয়ে আমরা তাই করি, উপরে উঠতে পারি, নিচে নামতে পারি, so like that. So this algorithm works as an elevator, hence also known as elevator algorithm. As a result, the request at the mid range are serviced more, and those arriving behind the disk arm will have to wait. So that is the thing, যে যদি যেটা ডিস্ক আর্মের একদম এন্ডের দিকে আছে, সেই পর্যন্ত পৌঁছতে সময় লাগবে। So that has to wait. এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হিসেবে ধরা যেতে পারে স্ক্যান অ্যালগরিদমে। So let us see with the same data, যেটা দিয়ে আমরা এফসিএফএস এবং এসএসটিএফ করলাম, সেটা দিয়ে আমরা স্ক্যান অ্যালগরিদম করে দেখি হাউ ইট ইজ লুকস লাইক, হাউ দ্য থিংস আর গোয়িং অন হিয়ার। সো আমরা কি করছি, প্রথমে ছোট থেকে বড়র দিকে যাচ্ছি। সো 50 পরে আমরা 82 তে গেছি, তারপরে পরপর 142 তে গেছি, আমরা কিন্তু বাইপাস করে যাব না এটাকে। 50 পরে 82, 50 পরে যেটা লার্জেস্ট সেটা 82, তারপরে নেক্সট যেটা লার্জার সেটা হচ্ছে 142, দেন 170, 190, এবং তোমার ডিস্ক আর্ম শেষ হচ্ছে 199। তো এই 199 ইউ সি, মাইন্ড ইট, এই 199 যে অবধি আসছে, দেখো 199 কিন্তু তোমার ডিস্ক মুভমেন্টের লিস্টে নেই, বাট অ্যাজ পার দি অ্যালগরিদম, যেহেতু অ্যালগরিদমে বলা হয়েছে যে ওটা একদম লাস্টে রিচ করবে, ডিস্কের যে লাস্ট ট্র্যাক তাকে হিট করবে। সো লাস্ট ট্র্যাক এখানে বলা হয়েছে, তোমাকে বলে দেবে অবভিয়াসলি কোশ্চেনে, যে কোন তোমার ডিস্কের লাস্ট ট্র্যাক কোনটা, ফার্স্ট ট্র্যাক কোনটা, এবং ডিস্ক হেড কোথায় আছে, সেগুলো সব বলে দেবে। তো লাস্ট ট্র্যাক এখানে ধরা হয়েছে 199, সো ইট হ্যাজ রিচড 199, and then it has started its movement in the reverse direction. After reaching the 199, the last track, then it has started to move in the reverse direction. তো 199 এর পরে এবার রিভার্স ডিরেকশনেও কোথায় আসছে, সো ইউ সি 199 এর পরে রিভার্স ডিরেকশনে 43 তে আসছে, কারণ 50 তে ছিল, 50 থেকেও বাড়ছিল আগে, বেড়ে বেড়ে যেগুলো হলো সেগুলোকে করলো, তারপরে আবার রিভার্স ডিরেকশনে আসছে লাস্টকে রিচ করার পর। রিভার্স ডিরেকশনে 43 এলো, তারপরে এলো 24, তারপরে এলো 16। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দি স্ক্যান অ্যালগরিদম। স্ক্যান অ্যালগরিদম তাহলে আমরা কি পেলাম, আমরা যেটা পেলাম সেটা হলো, স্ক্যান অ্যালগরিদমে আমাদের কি হয়, সেটা হচ্ছে ছোট থেকে বড় দিকে প্রথমে এগোতে এগোতে লাস্টে রিচ করে একদম ট্র্যাক, মানে হার্ড ডিস্কের লাস্ট ট্র্যাকে রিচ করে, লাস্ট ট্র্যাকে রিচ করার পর তারপরে আবার ও রিভার্স ডিরেকশনে মুভ করে, এবং ফাইনালি ও কিন্তু তুমি দেখো 16 পরেও কিন্তু মুভ করেছে, দেখো 43, তারপরে 16, তারপরে ফাইনালি ও 0 তে মুভ করেছে, মানে লাস্টে একবার মুভ করছে, এদিকে লাস্টে একবার মুভ করছে, ওদিকে লাস্টে একবার মুভ টাচ করছে। So that is basically the scan algorithm. So you have to keep in mind there যে এই যে 190 থেকে 199 এই মুভমেন্টটা কিন্তু এক্সট্রা মুভমেন্ট,
এবং সেরকম সিমিলারলি 16 থেকে 0 যে মুভমেন্ট, এটা কিন্তু এক্সট্রা মুভমেন্ট। তো আমরা স্ক্যান অ্যালগরিদমের এইটাকে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ ধরতেই পারি, বিকজ আলটিমেটলি এই ট্র্যাকটা কিন্তু এই সিক টাইমটা কিন্তু অ্যাড হবে। সো বেসিক্যালি সিক টাইম ক্যালকুলেট করছে ওরা 199 থেকে 50 প্লাস 199 থেকে 16, টোটালটা এতটাই হচ্ছে 199 থেকে 50, মানে 199 মাইনাস 50, 50 থেকে আলটিমেটলি 199 এ যাচ্ছে। সো 199 মাইনাস 50 প্লাস 199 মাইনাস 16, আবার 199 থেকে যেহেতু 16 এ আসছে, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে 332। ওরা এখানে এই জিরোটাকে আর দেখাইনি, ঠিক আছে, আমরাও তাহলে আর দেখাবো না। তো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি 332। সো অবভিয়াসলি ইট ইজ নট অপটিমাইজড, অবভিয়াসলি ইট ইজ নট অপটিমাইজড। ওকে, অ্যাকচুয়ালি এখানে জিরোটাকে দেখানো উচিত, অ্যাকচুয়ালি এখানে জিরোটাকে দেখানো উচিত, বিকজ সিক টাইম কিন্তু এই টোটাল টাইম মানে এই অবধি আসছে, ও মুভমেন্টটা যতটা হচ্ছে ততটাই সিক টাইম। যদি ওখানে ডেটা কিছু নেই, যেহেতু ডেটা রিড করার নেই, ওই জন্য আমাদের বিশেষ মাথা ঘামানোর কিছু নেই। তো যাই হোক, ঠিক আছে, হতেই পারে। তো 332, ওকে। So that is the scan algorithm. Advantage কি? High throughput, low variance of response time, average response time. Disadvantage, low waiting time for request for locations just visited by DISCOM. কিছু অ্যাডভান্টেজ কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ সব আছে। লং ওয়েটিং টাইম ফর রিকোয়েস্ট ফর লোকেশনস জাস্ট ভিজিটেড বাই দ্য ডিসকাম, মানে এরকম হতেই পারে যে তোমার সিস্টেমে যদি এরকম থাকতো 100 মানে ধরো 142 কেও ভিজিট করে গেছে একবার, তারপরে ও একবার 199 লাস্টে পৌঁছে যাওয়ার পর ও কিন্তু তখন রিভার্স ডিরেকশন এদিকে যাচ্ছে, তখন যদি আরেকটা 142 আসে বা এদিকের কোনো একটা ভ্যালু আসে, তাকে কিন্তু ওয়েট করতে হবে যতক্ষণ না শেষে যাচ্ছে গিয়ে আবার রিভার্স ডিরেকশনে আসছে। তো সেই কারণে বলা হলো যে লং ওয়েটিং টাইম ফর রিকোয়েস্ট ফর লোকেশন জাস্ট ভিজিটেড বাই ডিসকাম। এটা গেল স্ক্যান অ্যালগরিদম। Next, there is a variance, there is a slight variance, there is a slight variation of scan algorithm which is known as C-scan algorithm. Scan algorithm এর একটা slight variance, এটা C-scan algorithm. So in scan algorithm what we have found, the DISCOM again scans the path that has been scanned, okay, after revisiting its direction. So it may be possible that too many requests are waiting at the other end, or there may be a zero or few requests pending at the scanned area. তো এটা হতেই পারে, যেহেতু স্ক্যান অ্যালগরিদমে আমরা একবার স্ক্যানটা দেখি, স্ক্যান অ্যালগরিদম এরকম হতেই পারে যেটা বললো যে আমরা তো একটা দিকে ডিরেকশন করে কমপ্লিট করে এলাম, তারপরে আমরা যখন রিভার্স ডিরেকশনে যাচ্ছি তখন যদি এই ডিরেকশনের আবার কোনো ডিস্ক মুভমেন্ট থাকে, তাকে কিন্তু ওয়েট করতে হচ্ছে যতক্ষণ না রিভার্স ডিরেকশন থেকে আবার ফিরে আসছে, যেটা আমি স্ক্যান অ্যালগরিদমের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ বললাম, যে এটা একটা স্ক্যান অ্যালগরিদমের ডিসঅ্যাডভান্টেজ হতে পারে, যে ক্ষেত্রে লঙ্গার টাইম ওয়েটিং টাইমটা লঙ্গার হয়ে যেতে পারে। কোনো উল্টো দিকে ডিরেকশনের কোনো ডেটা যদি আবার আসে, মানে কোনো ডিস্ক মুভমেন্ট যদি আবার দরকার হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা একটা তুমি বলতেই পারো যে একটা ওয়েটিং টাইমটা বেশি বেড়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে। তো এটাই স্ক্যান অ্যালগরিদমের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলতে পারো। তো দিস সিচুয়েশনস আর অ্যাভয়েডেড ইন সিস্ক্যান অ্যালগরিদম। সিস্ক্যান অ্যালগরিদমে এই সিচুয়েশনটাকে আমরা অ্যাভয়েড করেছি, in which the disk arm, instead of revisiting its direction, goes to the other end of the disk and starts servicing the request from there. মানে কি? So the disk arm moves in a circular fashion, and this algorithm is also similar to scan algorithm, hence it is known as syscan algorithm. কিরকম দেখি আমরা, সেম ডেটা, সেম পজিশন অফ রিড রাইট হেড, কিভাবে সিস্ক্যান হচ্ছে একটু দেখো, ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে। 50 থেকে 82 এই অবধি গেল, 82 থেকে 142, 170, 190, 199, ইট ইজ ওকে, ফাইন, এই অবধি গেল, আগেরটার মতোই, স্ক্যানের মতোই, সেম অ্যাজ দ্যাট। দেন সেখান থেকে রিভার্সে চলে গেল। আগেরটাই কি হচ্ছিল, 199 থেকে ও যাচ্ছিল নেক্সট যেটা ধরো 43, তারপরে 24, তারপরে 16, তারপরে 0। এখানে তা হলো না, দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স, এখানে তা হলো না। ইন সিস্ক্যান অ্যালগরিদম হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ওভার হিয়ার, from 199, মানে from the last track, it is directly moving to the first track. From the last position is directly moving to the first position of the disk, that is 0. মাঝখানে কিন্তু কোনো রিড রাইট করেনি। এবার ওই 0-তে যাওয়ার পরে ও আবার উল্টো দিক থেকে আবার মুভ করতে শুরু করলো, 24, 43 and like that, 50 থেকে যেহেতু শুরু হয়েছিল 50-তে এসে শেষ হলো। সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটায় কিন্তু ডিফারেন্সটা, এই জায়গাটায় ডিফারেন্সটা স্ক্যানের সঙ্গে সি স্ক্যানের। স্ক্যানে কি করছিল, 199 অবধি যাওয়ার পর, ডিস্কের লাস্টে যাওয়ার পরে এগেন সেটা আবার ওখান থেকে আবার রিভার্স ডিরেকশনে রিড করতে করতে আসছিল। এখানে সি স্ক্যানে তা হচ্ছে না, 199-এ যাওয়ার পরে it is again coming to the first position of the track, I mean of the disk, and then it is going into the direction. So actually it is moving in the same direction যদি তুমি এই মাঝখানটাকে ছেড়ে দাও।
So that is the difference. That is the difference. That is a clear and simple difference between scan and C-scan. Question can come. What is the difference between scan and C-scan? So in scan algorithm, it will reach the last track, then it will it will scan in the reverse direction. In C-scan, it will go to the last track, then it will come to the first track, and then it will again start to scan the things. So that is basically the difference. Okay. So if you calculate here 199 minus 50, because 50 থেকে 199 এ গেছিল ফার্স্টে, so that seek time, then 199 minus 0, this is a wastage. Actually you can say this is a wastage here. 199 minus 0, so এই যে জায়গাটা পুরো wastage, then 43 minus 0, but it is coming, we are getting it 391. We are getting it 391 in C-scan, whereas in scan you have got it something, I think lesser than that, that is 332. Okay, but it will depend, obviously it will depend on your data. It will depend on your data. We cannot say that C-scan is not so optimum than scan algorithm. You cannot say that. We cannot conclude that thing, because there are lots of other factors are involved in it. So we cannot conclude in that way, straight and simple. We cannot conclude in that way. We can say one thing, that SSTF is giving us the most optimum result up to this. মানে যত অবধি আমরা এখন অবধি করেছি তাতে আমরা দেখেছি that the algorithm that is your SSTF, shortest seek time first, that algorithm has given you the most optimum result up to this thing. Okay, so C-scan এর কথা যদি আমরা আসি আরেকবার, C-scan কি করছে, আমাকে provides more uniform wait time compared to scan. Scan এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছিল, ওই একদিকে যখন মুভ করে ও চলে এলো, যখন ও রিভার্স ডিরেকশনে যাচ্ছে, তখন ওই উল্টো দিকের যদি কোনো ডেটা রিড করার জায়গা থাকে, কোনো যদি কেউ নতুন আসে, তাহলে তাকে অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হচ্ছে। সেটা করতে হচ্ছিল স্ক্যানিং। C-scan এ সেই জায়গাটা একটু কমেছে। C-scan এ কমেছে কারণ কি, মাঝখান থেকে ও আবার একদম মানে মাঝখানে আর কিছু করছে না, ও একদম প্রথম থেকে লাস্ট, শেষ থেকে লাস্ট, প্রথমে চলে আসছে, আবার সেখান থেকে উল্টো দিকে ডিরেকশনে যাচ্ছে। তো সেই জন্য ওই মাঝখানের ওই টাইমটা, ওই ওয়েটিং টাইমটা, মানে মাঝখানের ওয়েটিং টাইম বলতে আমি বলতে চাইছি যেটা, যে মানে একবার একটা দিক রিভিজিট করার পর সেই দিকের ডেটা যদি আবার আসে, সেখানে সেইটাকে যতক্ষণ ওয়েট করতে হচ্ছিল, এক্ষেত্রে সেই টাইমটা একটু কমবে। Okay, so that is basically it will provide more uniform weight compared to scan. Then we have others algorithm like Luke and all that. We are coming to that. We don't have much time left in this session, so please join in the next session. In the next session we will see some more algorithms, and we will try to find out some problems from it also. So come to the next session, please. And obviously if you have any question, you can ask me in the next session.